आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। आम पॉडकास्ट सुनी परिबे ए 30 सेकेंड रो विज्ञापन परे। आसंतु शुणिबा दियासिलीर आविष्कार। लिखिछंती वैकुंठनाथ खटुआ। आज अगि पूर्णिमा। एहापरे दिनकु दिन गरम अनुभव हेब। घर पोड़ीरू रक्षा पाइबा पई आगरू माघ पूर्णिमा दिन अग्निदेवता संतुष्ट करने अगिपोड़ा उत्सव पालन करुथिले। वर्तमान भी सेमिति चलीछि। जदिओ आजिकाली चालघर नाही, तथापि सही पर्व को मानि आसिछंती। एही पर्व लोप पाइजिबा उपरे बसिलाणी। अगिपोड़ा कथा आमे पिलादिने देखिचु। एइटा हेउछि 1965 बा 66 मसीहार कथा। खरादिन हेले गाँ दांड पिंडारे पाଳ चमुरारे हेउ बा बाली रखी पानी माठियारे पानी रखती। कारण निआं लागिगले सांगे सांगे पानी आनी लिभेबाकू हुए। पानी नथिले कूअरू पानी काढ़ी लिभेबा भारी कष्ट। तेणु गाँ दांड पिंडारे पानी माठिया समस्ते रखुथिले। निआं प्रथमे जणे चुली लगेइले, सीए ताठू आउ जणे एमिति करी सारा गाँ जाक चुली लगी जाउथला। दियासिली काठी थिला, किंतु बहुल प्रचलन नथिला। मु देखिछि श्मशान को मुर्दार नेले गोटे निआं अटा नेबाकू पड़ुथिला। निआं अटा अर्थ किछि पाळ को सफा करी ता उपरे पाळ गुड़ेले एहाकू अटा कहती। एही अटा भितरे निआं वर्ष वर्ष धरी रहे। श्मशान भूई रे अटारू निआं बाहर करी मुर्दार पड़ुथिले। शाଳ घर को गले निआं अटा नेबाकू पड़े। दंड नाचरे निआं अटा व्यवहार हेउथला। से जुग आउ नाही। एबे श्मशान को दियासिली नेबाकू पड़ुछि। दियासिलीर बहुल उत्पादन एहाकू बहुल भाବରେ व्यवहार करिबारे साहाय्य करुछि। आग काଳରେ पितଳ चटु थिला। एही चटु साहाय्ୟରେ गोटे घरु निआं आनी चुली लगाउथिले। आउ से पितଳ नाही कि चटु नाही, डिबी नाही कि सितुलिया डिबी तैयारी करिबा लोक भी नाहांती। निआं बाहारिबार परंपरा अति प्राचीन। केबे निआं बाहारिला बा निआंर व्यवहार शिखिला ताहा ए पर्यंत अनिश्चित। विशेषज्ञ मानक मतरे आजको प्राय 50,000 वर्ष पूर्वे मनुष्य निआंर व्यवहार जानिथिला बोली आमे धरि नेबा। प्राचीन काल रे अग्नि उत्पादन अति कठिन थिला। सेथिपाई प्रत्येक जाति अग्नि को रक्षा करिबा पई यत्नशील थिले। जेउठारे अग्नि प्रज्वलित हो उठुथिला ସେହି ଜାଗାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ ରହେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା ତାହେଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ବିତ୍ପାତକୁ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେମାନେ ଧରିନେଲେ ଏହା ଦେବତାର ଖୋଟ, ଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଏହା ହେଉଛି। ଏହା ଭାବି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଅଛି। प्राचीन ग्रीक, रोम और भारतीय लोक माने अग्नि देवता को पूजा करुथिले। अग्निर उत्पत्ति संबंध में अनेक कहानी रही। ग्रीक किंवदंती जना जाए प्रमिथियस नामक जने योद्धा स्वर्गरु अग्नि को धरणी को आनिथिले। आम भागीरथ गंगा को स्वर्गरु आनिला परी। पॉलिनेशियन ग्रंथर जना जाए मेभेई नामक जने योद्धा पातालपुरु अग्निर उत्पादन प्रणाली शिखिकरी आसिथिले और धरापृष्ठ उत्पादन करथिले। अग्नि उत्पादन उपरे ऑस्ट्रेलिया अधिवासी मानकर मध्य गोटे कहानी अच्छी। थरे गोटे झील साप बाड़ेबाकू हाथ में गोटे बाड़ी धरी गला। हेले बाड़ीटी साप देहरे न बाजी गोटे पथर देहरे बाजिगला एवं सेठारु अग्निस्फुलिंग हैला। सेमिति पार्सीर शाहनामा काव्य लेखा अछि, हुसैन नामक जड़े वीर साप को मारिबाकू जाई गोटे पथर फिंगिला। से पथर साप देहरे न बाजी तले पड़िथिबा गोटे कला पथर रे बाजिला। संगे संगे सेथिरु अग्निस्फुलिंग हैला। दक्षिण अमेरिकार क्विस जातिर लोकंक विश्वास जे तोहिन नामक देवतांक गोड़ पथर रे बाजिले अग्निस्फुलिंग जात हुए। दक्षिण अमेरिकार लोक विश्वास जे गोटे महिषी रात्रि रे विचरण करुथिबा बेले तार गोड़ पथर रे बाजिले निआं बाहारे। आम भारतीय पुराण मतरे अग्निर उत्पादक हेउछंती अंगिरा ऋषि। जेते जहा कुहागले मध्य घर्षण द्वारा अग्निर उत्पत्ति होइछि एहा निश्चय। अथवा काठ को काठरे बा पथर को पथर रे घसिबा द्वारा निआं बाहारे। यह थिला पुराणर कथा। एबे देखिबा दियासिली केमिति बाहरिला। ए दियासिली विभिन्न पर्यायर विभिन्न उपाय बाहरिला, किंतु मनीष बहु आगरू निआर व्यवहार जानिथिला। कौ जुगरू व्यवहार करथिला सेटा कहबा अवश्य कष्टकर कथा। अनुमान हेउछि थंडारू रक्षा पाइबा पई निआर व्यवहार शिखिला। परे एहाकू रोषेई रे व्यवहार कला। मनीष देखिला सूर्यर किरण, आकाशर बिजुली, अग्नेयगिरीर उद्गिरण। उद्गिरण समय निआं गरम लागे।
ଉଦ୍ଗୀରଣ କମିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛୁଇଁଲା। ଗରମ ଅନୁଭବ କଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ନିଆଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ କାଠ ଘଷି ହୋଇ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କାଠକୁ କାଠ ଘଷି କୃତ୍ରିମ ନିଆଁ ବାହାର କଲା। ସେହି ନିଆଁକୁ ପାଳ ଅଟାରେ ଲଗାଇ ରଖିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଖୋଳ ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ସାଇତି ରଖୁଛୁ। 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ଓ ଆରବ ଦେଶର ବାରୁଦର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ବାରୁଦ ବନ୍ଧୁକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏହି ବାରୁଦରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଉତ୍ତଳ ଯବକାଚ ବାହାରିଲା। ଏହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍ତଳ ଯବକାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ରାତିରେ ନିଆଁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମେଘୁଆ ଦିନ ନିଆଁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଜଣେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ସେଇଠୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହା 1700 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର। ଏହି ନିଆଁକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ପାଳ ଅଟାରେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ। ନିଆଁଟି କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହାପରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ଏହା ଥିଲା 1700 ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ଦିଆସିଲି ପେଢ଼ି କେବେ ବାହାରିଲା କହିବା କଷ୍ଟ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ କେମିତି ବାହାର କରିଛି ଇତିହାସ ତାକୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିନି। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାଯାଏ ଦିଆସିଲି କାରାଗାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। କଥା ଏମିତି, ଲୁଡଭିଗ୍ ଖ୍ୟାମରର ନାମକ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ କାର୍ଲ ସରାହୋ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଏନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। କେମିତି ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପାଇବେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ ସେହିଠାରୁ ସେ ନିଆଁ ବାହାର କଲେ। ଏହା ଥିଲା ନିଆଁର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା। ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ସଲଫରରୁ ନିଆଁ ଘଟଣାକ୍ରମେ ବାହାରିଗଲା। ହେମିଙ୍ଗବର୍ଗର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେନିଙ୍ଗବ୍ରାଣ୍ଡ 1669 ମସିହାରେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଏହି ଫସ୍ଫରସ୍ ହେଉଛି ଦିଆସିଲି କାଠିର ଜନ୍ମଦାତା। କେଉଁଠି କେମିତି ଫସ୍ଫରସ୍ରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଫସ୍ଫରସ୍ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁନଥିଲା। ଫସ୍ଫରସ୍ରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରିବା ସେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିନଥିଲା। ଫସ୍ଫରସ୍ ଉପକାରିତା ଜାଣି ଫସ୍ଫରସ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏହା ମିଳିଲା ପରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ 1780 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ନଳୀ ଭିତରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରି ସେଥିରେ କିଛି ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ମହମ ସହିତ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ ପୁରାଇ ଠିପିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। କାଚ ନଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। କାଚ ନଳୀଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଫାଟିଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ରଖାଯାଇଥିବା କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ନିଆଁ ହୋଇକି ଜଳିଯାଉଥିଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କାଚ ନଳୀକୁ ପକେଟରେ ନେବା ସହଜ ନଥିଲା। କେତେବେଳେ କାଚ ନଳୀ ଫାଟିଗଲେ ପକେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 1780 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ଜଣେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଫସ୍ଫରସ୍ରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଜଳାଇବା ପଦ୍ଧତି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। 1786 ମସିହାରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଢ଼ି ବାହାରିଲା। ଗୋଟିଏ କାଚ ଶିଶି ଭିତରେ ତରଳ ଫସ୍ଫରସ୍ ବୋଳା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ତରଳ ଗନ୍ଧକ ବୋଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାଠିକୁ ଶିଶି ଠିପି ଖୋଲି ତା ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତାହା ଜଳି ଉଠେ। ଏଥିରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ଠିପିକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଶିଶି ଭିତରେ ବାୟୁ ପଶିଯିବ ଆଉ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। 1805ରେ ଚାନ୍ସେଲର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଦିଆସିଲି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହା ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। 1810ରେ ତତ୍କାଳିକ ଅଗ୍ନିପେଢ଼ି ବାହାରିଲା। ଏହା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା କ୍ଲୋରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ଅଠା ଓ ଚିନିର ତରଳ ମିଶ୍ରଣ। କାଠିର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଗନ୍ଧକ ଏସିଡ୍ ଥିବା ପାତ୍ର କାଠିକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଜଳି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିଲା। ଗନ୍ଧକ ଏସିଡ୍ ପାତ୍ରରୁ ଟୋପାଏ ଯଦି ଲୁଗାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଲୁଗା ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲାନି। ତେବେ ଏହି କ୍ଲୋରାଇଟ୍ ଦିଆସିଲି ବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା। 100ଟି କାଠିକୁ 1 ସିଲିଂରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଲୋକେ ମାଗି ଯାଚି ନିଆଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏହାକୁ କେହି କିଣିଲେନି। 1824ରେ ଲଣ୍ଡନ ସହରର ମିଷ୍ଟର ବେର୍ ନାମକ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦିଆସିଲି ପେଢ଼ି ବାହାର କଲେ। ଏହାର ଲମ୍ବ 5 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର 4 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା 2 ଇଞ୍ଚ। ଏଥିରେ 5ଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। 1 ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବା ଶିଶି, 2 ଦିଆସିଲି କାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠ ପଟା, 3 ଫାଶୀ ଦେବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ର, 4 ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦୀପ, 5 କେତୋଟି ଦିଆସିଲି କାଠି। ଏହାର କାମ ହେଲା ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବା ଶିଶିକୁ ଲାଗି ଫାଶୀ ଦିଆ ଯନ୍ତ୍ର ରହେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦଉଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣିଲେ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରି କାଠିକୁ ଜଳାଏ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୀପକୁ ଜଳାଏ।
ପୁଣି ଫାସି ଦିଆ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଟାଣିଲେ ସିସିଟିଭି ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଏସିଡ୍ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବା ଭୟ ନଥାଏ। ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଘଷିବା ଦିଆସିଲି ବାହାରିଲା। 1826ରେ ଜନ୍ ୱାଲକର ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଘର୍ଷଣ ଦୀପ ନାମରେ ଏକ ଦିଆସିଲି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପୂର୍ବର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ସଲଫାଇଡ୍ ଦିଆ ଆଣ୍ଟିମୋନି ମିଶ୍ରଣ କରି କାଠିର 2 ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷିଲେ ସେଥିରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ଏହି ଦିଆସିଲିକୁ ୱାଲକର 100ଟି କାଠିକୁ 1 ସିଲିଂରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଏହି ପେଢ଼ିର ଦାମ ଅଧିକ 2 ପେନି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଥିବାରୁ ଏହା ଆଦୃତ ଲାଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପେଢ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପରିବହନ ବେଳେ ବା ଶଗଡ଼ରେ ନେଲା ବେଳେ ଧଡ଼କ ଚଡ଼କରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ଏହି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଲୋକେ ଦାନ୍ତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି 1828 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ସାମୁଏଲ ଜୋନ୍ସ ଜନ୍ ଚାନ୍ସଲରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଆଁ ଜଳାଇଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାଚ ନଳୀରେ କିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ଉପରେ କିଛି ତରଳ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ କାଚ ନଳୀ ଉପରେ ଛାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାଚ ନଳୀଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବା ଚାପିଦେଲେ କାଚ ନଳୀଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ କାଗଜରେ ଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ରବଣ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ଏହା ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲାନି। ତଥାପି କାଚ ନଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିଲା। 1832 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡି.ଇ. ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଜେ. ସାଇଗଲ କାଗଜକୁ କାଗଜ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ତାହା ଦେହ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। 1831 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାର୍ଲସ ସେଇରିଆ କେମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ ନିଆଁ ଜଳାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସରୁ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ନ ମାନି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦିଓ ଏହା ସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ କଲେ ନ ଚଳେ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1836ରେ ହଙ୍ଗେରୀର ଜଣେ ରସାୟନବିତ୍ ଜୋନ୍ ଇରିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦିଆସିଲି ବାହାର କରି ଦିଆସିଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସାଇ ଦିଆସିଲି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଓ ବଜାରରେ ବିକିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 1895ରେ ସେ ମରିଗଲେ। 1827 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମରେ ଜନ୍ ୱାକର ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ଦିଆସିଲି ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ପେଢ଼ିର ମୂଲ୍ୟ 1 ସିଲିଂ ଓ 52 ପେନି ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଲି କାଗଜରେ କାଠିକୁ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରିଙ୍ଗର ଦିଆସିଲି ବାହାର କଲେ। ଏହା 2000 ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। 1841ରେ ଲଣ୍ଡନର ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଞ୍ଜକ ଦେଇ କାଠି ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏହି କାଠି ମଝିରେ ନିଆଁ ନ ଜଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁ କାଠିର ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ନାହିଁ। 1844 ମସିହାରେ ଭିଏନାର ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଓ ସ୍ୱିଡେନର ଲଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରମ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ବାଲି କାଗଜରେ ବୋଳି ପେଢ଼ିର ବାହାର ପଟେ ରଖି କାଠ ମୁଣ୍ଡରେ ଗନ୍ଧକ ବୋଳି ଦିଆସିଲି ବାହାର କଲେ। ଏହା ହେଲା ନିରାପଦ ଦିଆସିଲି। 1845 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଣ୍ଟନ୍ ସାରାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ବାହାର କଲେ। ସେ ଏଥିରେ ନାଲି ଫସ୍ଫରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ନାଲି ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେତେ କ୍ଷତିକାରକ ନଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ ଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଆସିଲି କାରଖାନାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କାରଣ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରୁଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଜାଲୁମୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ର ହାନିକାରକ ଗୁଣ ଥିଲା, ଫଳରେ କାରଖାନାର ଲୋକେ କାମ କରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ। 1855 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱିଡେନରେ ଦିଆସିଲି ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆଣ୍ଟିମୋନି ସଲଫାଇଡ୍, କ୍ଲୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ, ପଟାସିୟମ୍ ଡାଇକ୍ଲୋମେଟ୍ ଓ ରେଡ୍ ଲେଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରକ୍ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ କାଚ ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଳାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଲଫାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ରୂପରେଖ ବଦଳୁଛି, ଆଉ ସଲଫାଇଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ବାଇଗଣୀ ଫସ୍ଫରସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। 1879 ମସିହାରେ ସ୍ୱିଡେନରେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୁକ୍ତ ଦିଆସିଲି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଗଲା। ପରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଭଲମନ୍ଦ ଭିତରେ ଆଜିର ଦିଆସିଲି କାମ କରିଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଉପକାରରେ ଲାଗିଛି, କେତେ ନ ଲାଗିଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। 1898ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଭେନ୍ ଓ କହେନ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ହଳଦିଆ ଫସ୍ଫରସ୍ ବଦଳରେ ଫସ୍ଫରସ୍ର ଏକ ଲବଣ ବାହାର କଲେ। ଏହାକୁ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଜଳେ। ଏହାକୁ ଘଷା ଦିଆସିଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଦିଆସିଲି 1930 ମସିହାରେ ସ୍ୱିଡେନରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଦିଆସିଲି ହୋଇ ଆସିଲା। ଆଉ କାହା ମତରେ 1870ରେ ଭାରତକୁ ଦିଆସିଲି ସ୍ୱିଡେନରୁ ଆସିଲା। ସ୍ୱିଡେନରେ ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି କାଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା
ତାହା ଶୁଖିଲା ପାଇନ ଗଛର କାଠକୁ ଚିରି କାଠି କରୁଥିଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରଞ୍ଜକ ଲଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ପାଇନ ଗଛ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶିମିଳି ଓ ଦେବଦାରୁ ଗଛରୁ ଦିଆସିଲି କାଠି ତିଆରି କରାଗଲା। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଦିଆସିଲି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦିଆସିଲିର ଜୟଯାତ୍ରା। ଏହି ଆଲେଖ୍ୟ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସମାଜର। ନିଆଁଲଗା ଦିଆସିଲି ଲେଖକ ଭିକାରୀ ସିଂହ ଇବ୍ ଥର୍ମାଲ ଏବଂ ଦିଆସିଲିର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ହୋତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱିଜଡମ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1981 ମସିହାର ସଂସ୍କରଣ ଓ ଜ୍ଞାନକୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଲେଖକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଖଟୁଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।